पंजाबिस्तान की जानिब तो जनाब सादत हसन मंटो साहब की 7वीं कहानी ओ कुड़ी। 4:15 वज चुके सन पर धुप्पे ओही तमाजत सी जो दोपहर नूं 12 वजे के करीब सी। उसने बालकनी विच आके बाहर वेख्या तां उसनूं एक कुड़ी नज़र आई जो ज़ाहिर तौर ते धुप तो बचण लई एक छांदार दरख्त की छावें आलती पालती मारे बैठी सी। उसका रंग गहरा सांवला सी, इन्ना सांवला कि वो दरख्त की छां का एक हिस्सा लगता सी। सुरिंदर ने जदों उन्होंने वेख्या तां उसने महसूस किया कि वो उसकी नेड़ता चाहुंदा है। हालांकि वो इस मौसम विच किसी की नेड़ता की ख्वाहिश नहीं कर सकता सी। मौसम बहुत बेहुदा किस्म का सी। 4:15 वज चुके सन। सूरज डुब्बन दीयां तैयारियां कर रहा सी पर मौसम नहायत जलील सी। मुड़का सी कि छुटिया जा रहा सी। खुदा जाने कित्थों मसामा के जरिए इन्ना पानी निकल रहा सी। सुरिंदर ने कई बार गौर किया कि पानी उसने ज़्यादा तो ज़्यादा 4 घंटिया विच सिर्फ एक गिलास पीता होवेगा। मुड़का बिला मुबालगा 4 गिलास निकलिया होवेगा। आखिर ये कित्थों आया? जदों उसने कुड़ी नूं दरख्त की छावें आलती पालती मारे वेख्या तां उसने सोचा कि दुनिया विच सब तो खुश यही है जिस नूं धुप की परवाह है ना मौसम की। सुरिंदर मुड़के विच लथपथ सी। उसकी बनैन उसके जिसम दे नाल बहुत बुरी तरह चिमड़ी हुई सी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा सी जिवें उसके बदन ते किसी ने मोबिलाइल मल दिता होवे। पर इस दे बावजूद जदों उसने दरख्त की छावें बैठी हुई कुड़ी नूं वेख्या तां उसके जिसम विच ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके मुड़के नाल घुल मिल जावे, उसके मसामा दे अंदर दाखिल हो जावे। आसमान मिट्टी रंगा सी। कोई भी यकीन नाल नहीं कह सकता सी कि बदल हन जां महज गर्दो गुबार। खैर उस गर्दो गुबार जां बदलों के बावजूद धुप की झलक मौजूद सी अते ਉਹ ਕੁੜੀ बड़ी तसल्ली नाल पिपल की छावें बैठी सुस्ता रही सी। सुरिंदर ने हुण गौर नाल उस वल वेख्या। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तिखे कि वह सुरिंदर दियां अखां विच कई बार चुभे। कुड़ी मजदूर पेशा लगती सी। यह भी मुमकिन सी कि भिखारन होवे पर सुरिंदर उसके संबंधी कोई फैसला नहीं कर सकिया सी। असल विच वो ये फैसला कर रहा सी कि की उस कुड़ी नूं इशारा करना चाहिए है जां नहीं। घर विच वो बिल्कुल इकल्ला सी। उसकी भैन मरी विच सी, माँ भी उसके नाल सी। बाप मर चुकिया सी। एक भरा उस तो छोटा वो बोर्डिंग विच रहिंदा सी। सुरिंदर की उम्र 27-28 साल के करीब सी। इस तो पहला वो अपनियां 2 अध खड़ उम्र दियां नौकरानियां नाल 2-3 बार सिलसिला लड़ा चुका सी। पता नहीं क्यों पर मौसम की खराबी के बावजूद सुरिंदर के दिल विच ये ख्वाहिश हो रही सी कि वह पिपल की छावें बैठी हुई कुड़ी दे कोल जावे जां उसनूं उपरों ही इशारा करे ताकि वह उसके कोल आ जावे अते वो दोनों एक दूजे के मुड़के विच गोता लाउण अते किसी अज्ञात जजीरे विच पहुँच जाण। सुरिंदर ने बालकनी के कटहरे के कोल खड़े होके जोर नाल खंगूरा मारिया मगर कुड़ी ने ध्यान नहीं दिता। सुरिंदर ने जदों कई बार अजिहा किया अते कोई नतीजा ना मिलिया तां उसने आवाज़ दी, अरे भाई जरा इधर वेखो। मगर कुड़ी ने फिर भी उस वल नहीं वेख्या। वो अपनी पिंजनी खुरकदी रही। सुरिंदर नूं बहुत उलझन हुई। जेकर कुड़ी की बजाय कोई कुत्ता हुंदा तां वो यकीनन उसकी आवाज़ सुन के उस वल वेखदा। जेकर उसनूं उसकी ये आवाज़ ना पसंद हुंदी तां भौंकदा मगर उस कुड़ी ने जिवें उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं सी। जेकर सुनी सी तां अणसुनी कर दित्ती सी। सुरिंदर दिल ही दिल विच बहुत कच्चा हो रहा सी। उसने एक बार बुलंद आवाज़ विच उस कुड़ी नूं पुकारिया, ए कुड़ी। कुड़ी ने फिर भी उस वल नहीं वेख्या। चुंझला के उसने अपना मलमल का कुड़ता पाया अते हेठां उतरिया। जदों उस कुड़ी दे कोल पुज्या तां ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਪਿੰਜਣੀ ਤੇ ਖਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਜਣੀ ਢੱਕ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਲਓ
ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟਟੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਂਵਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ? ਕਾਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ? ਚਲੋ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸੋਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਜਣੀ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਗੋਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਸਮ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਜਣੀ ਖੁਰਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਂਵਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਮਗਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਂਵਲੇ ਬੁੱਲ ਚੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੜੀ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਚੁੰਮਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਲਿਟਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਪਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਲਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਛੁਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਖਾਓ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਿੱਲਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਮਾਲਟਾ ਛਿੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰੇ, ਫਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਝਿੱਲੀ ਹਟਾਈ, ਫਿਰ ਫਾਂਕੇ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਫਾਂਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਂਵਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲਟਾ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ।
ਸੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਓ, ਪਰ ਰੁਕੋ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਕੈਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੇਫਟੀ ਕੈਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਂਵਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ।